ಎಡವಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಡವಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಂಡಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕಳ್ಳ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಓಲಾ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ನಟಿ ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರುಲ್, ಏನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೊಸ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ ತರ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಲಾ. ಅಂಡ್ 7:30 I had my flight to Bombay. So ನಾನು 3 times I got down of the car purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ, sofa purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ, TV purchase ಮಾಡಕ್ಕೆ. So my luggage was inside my car because I had a flight at 7:30. So when I reached airport at 6:30, I realized my watches were not there. So I told him, what about my watches? So he said there are no watches here. No, not spot. I went inside. So first, what happened when I got down 3 times? Okay. He picked up this new watches. He threw the box and bags, and he picked up the watches and put it under the seat. Okay. And I did not come to know. Once I crossed the security, I realized that my watches are not with me. So I called him and I'm ಹೇಳಿದ್ರೆ please ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ watch ನಿಮ್ car ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. So he said there are no watches. I said okay, why don't you come back? I will search myself. And he said okay, I'll be back in 15 minutes. But for 30 minutes he did not come. So ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. So I had a flight. I requested the airlines people, the CFS people to let me go out and launch a complaint. Luckily, the flight got delayed for 1 hour. So I went with a police on a bike. It was raining. I got drenched. I launched a complaint. Then the police called him in front of me, and he said, "Why don't you come? She's here." So he is like, "No, now I have none. I've reached my village." He said like that. So he said, okay madam, you leave right now. He is not coming, but we'll chase him down. Okay. So there is an emergency button. Ola nalli app nalli emergency button ide. Naan emergency button press madidre, there is not even a single call from Ola, no help, not a mail, nothing. No response at all. 2 days after, police ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ driver he ran off to Tamil Nadu. They traced him from Tamil Nadu. They recovered my 2 watches, which was basically for a 50th anniversary. So obviously it's more than the money, it's about the emotion. Correct. And ಇವಾಗ ಆ things ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? The Bangalore police was so good. Within 2 days, they caught him from Tamil Nadu. They gave my watches. And till yesterday, the Ola people have not called. In fact, I was surprised. They called my colleagues and they said, okay, we don't know whether driver is absconding. Please go to the police station, file the case. This is after I received my watches in my hand. So nanage I'm thinking of one thing, how safe Nanmurgi ide Karnali. You know, looking at the scenario our country is going through. I mean, I feel that. But police ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪಾರುಲ್? Sorry, ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Police was so fast and they picked up, and Ola didn't even know where the driver is. Correct. So ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ.
Whereas looking at the scenario our country is going through, God forbid if there is any sort of, I mean, I feel bad to use this word, but if any undue thing like a rape, anything happens, or probably if anybody is, been physical, attacked, the Ola will not respond, and they say that we don't know. You go to the police ಅವ್ರ station. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾರುಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಹುಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರಿಯೊಂದು ಹಂಪ್ ದಾಟುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರ ಲಾರಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಲಾರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತರನ್ನ ಹುಳಿಯಾರಿನ 58 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿಠಲ್, ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಶರ್ಮಿತಾ, ಏನು ಕಳೆದ 24ರಂದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಹುಳಿಯಾರು ನಗರದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ 58 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನನ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಲಾರಿ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ಟೈಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಳಿಯಾರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಏನೋ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶರ್ಮಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಠಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಬಂದ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯು ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ವೈ, ರೈತರು ಕರೆ ನೀಡಿರೋ ಬಂದ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೈತರನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಏನು 53,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ನುಂಗಿದ ಹಾವೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದ ಹಾವನ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ನರೇಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.